కష్ట సుఖములు ఒకటిగా కాంచవలయు, కష్ట సుఖములు ఒకటిగా కాంచవలయు. You have to consider the pleasure and the difficulties alike in the same way. కలిమిలేమును విడదీసి కలుగరాదు. You cannot take these two things apart, the affluence and the shortage of money apart. కీర్తి అపకీర్తిలను, కీర్తి అపకీర్తియును సమముగా భావించి భావమందున తలుపుటే భక్తి యగును. భావమందున తలచుటే భక్తి యగును. To consider blame and praise equal, that very feeling itself amounts to devotion. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, Students, embodiments of love. ఈ జగత్తునందు మంచి చెడ్డ, కలిమి లేములు, కీర్తి అపకీర్తి ఇవన్నీ కూడాను జంట పక్షులు. In this world we find good and bad, property and also the lack, the wealth and poverty, repute and disrepute, they exist like twin birds. సుఖము లేక దుఃఖము లేదు. Without pleasure you don't find the pain. దుఃఖము లేక సుఖమునకు విలువ రాదు. Without pain the pleasure will not have any value. న సుఖార్ లభ్యతే సుఖం. సుఖం నుండి సుఖం ప్రాప్తించదు, దుఃఖం నుండియే సుఖం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. You don't get pleasure out of pleasure. It's only out of pain you derive pleasure. అదే విధంగానే కలిమి లేమి అనగా శ్రీమంతుడైనటువంటి వానికి ఏనాడో ఒకనాడు ఈ యొక్క దరిద్రం వెంటాడుతుంది. Likewise, property and poverty. A rich man one day or other దరిద్రులకు will be poor. ఏదో ఒకనాడు తాను శ్రీమంతుడు కాగలడు. And a poor man one day or other will become rich. ఈనాడు కీర్తివంతుడు కావచ్చు, రేపు అపకీర్తిని పొందవచ్చు. You may be praised, reputed. Tomorrow you may be put to disrepute. అయితే ఈ కీర్తి అపకీర్తులను, కష్ట సుఖములను, సిరి సంపదలను సమముగా భావించి, సమముగా విశ్వసించి సమస్థితిని పొందటమే మానవుని ప్రధానం యొక్క విశిష్టత. The importance and the greatness of man lies in considering these twins, the pleasure and the pain, the poverty and the property, repute and the disrepute, equally. సమ దుఃఖం సుఖం అనింది గీత. It's సుఖ దుఃఖే సమీకృత్వ లాభం లాభం జయాజయ. సుఖ దుఃఖములు, లాభ నష్టములు కూడాను సమంగా భావించి అనుభవించినటువంటి వానికి నిజమైనటువంటి మానవ జీవితం యొక్క రుచి తెలుస్తుంది. one will know the taste of life if he is equal-minded in both these situations, pleasure and pain, profit and loss. నిజముగా దుఃఖమే లేకుండా మానవులకు సుఖం యొక్క విలువనే తెలియదు. In fact, when there is no pain, you don't know the value of pleasure either. కనుక సుఖం యొక్క విలువను గుర్తించవలనన్నా దుఃఖము తప్పనిసరిగా అనుభవించాలి. In order to know the value of the happiness, one should necessarily face difficulties. కష్ట సుఖములు రెండును కలిసి ఉండు. The pleasure and the pain go together, mixed. దీని విడదీయ ఎవ్వరి వశము కాదు. It's impossible for anyone to separate them out. సుఖము ప్రత్యేకముగా యందు చూడబోము. You don't find happiness separately existing on its own. కష్టము ఫలించనేని సుఖం బటంద్రు.
It is the pain that fructifies ultimately and ends in happiness. ఇంతటి భావములో ఇంతటి విషయములో అందరూ కూడా అర్థం చేసుకుని వర్తించడానికి చాలా కష్టమవుతుంది. నిత్య జీవితంలో పగలే లేకుండినా రాత్రికి ఏమాత్రము విలువ లేదు, రాత్రియే లేకుండినా పగటికి విలువే లేదు. It's rather very difficult for ordinary people to understand these ideas. A simple example from our daily life: without the day there cannot be night, without the night day will not have value. కానీ ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేని మానవుడు నిరంతరము నేను సుఖంగానే ఉండాలి అని ఆశిస్తాడు. Man who doesn't know this truth wants to be happy all the time. నిరంతరము నేను ఆనందాన్ని అనుభవించాలి అని భ్రమిస్తాడు. He is deluded with the feeling that she should be joyful. ఇది అసాధ్యం. It's impossible. ఆనందం అంటే ఏమిటో తాను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఈ యొక్క దుఃఖం అనేటువంటి దాన్ని ఆశించలేకుండా ఉంటాడు. When once he understands what true happiness is, he will understand the other aspect. దుఃఖము ఉండినప్పుడే ఆనందమునకు విలువ. When there are difficulties, the happiness will have value. కష్టము ఉండినప్పుడే సుఖమునకు విలువ. When there is this pain, the pleasure will have its value. ఎండలో అలసి నడిచి వచ్చినప్పుడే చెట్టు ఛాయ యొక్క అనగా నీడ యొక్క విలువను తాను గుర్తించుకోగలుగుతాడు. After moving about under intense sunlight, when you stand under the shade of a tree, you will know its value. అదే విధంగానే మానవునకు కష్టములు ఎందుకు రావాలి, దుఃఖములు ఎందుకు రావాలి అని ప్రశ్నించేటువంటి వారికి కేవలము కామన్ సెన్స్ లేదని చెప్పవచ్చు. Likewise, those that question like this, why should there be pain at all? Why should there be difficulties? We can say that there are no common sense. ఈనాటి చదువులో కామన్ సెన్స్ అనేటువంటిది లేదు అన్నాడు. The student said, in this modern education, there is no common sense. కానీ కేవలం కామన్ సెన్స్ మాత్రమే కాదు, జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. Not only common sense that is missing, general knowledge also is not there. ఈనాటి విద్యా విధానమునందు కామన్ సెన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ రెండు జీరో అయింది. In the modern education, common sense and general knowledge are totally missing, zero. ఆకలే లేకుండా అన్నమును ఎవరు ఆశిస్తారు? Without appetite, how do you expect to eat? హీటే లేకుండా ఎయిర్ కండిషన్ ఎవరు కొంటారు? Unless you find severe heat, who will buy the air conditioner? కనుకనే ఈ రెండింటి యొక్క వ్యత్యాసాన్ని చక్కగా గుర్తించినటువంటి వ్యక్తికి మాత్రమే ఈ కష్ట సుఖముల యొక్క విషయం అర్థమవుతుంది. The one who knows the difference between these two, he will understand the spirit behind it. అనేక రకముల యందు ఆధ్యాత్మిక రంగమును కానీ, నైతిక రంగమును కానీ, భౌతిక రంగమును కానీ, లౌకిక రంగమును కానీ, ఏ రంగమునందైనా కూడాను ఈ కష్టముల వల్లనే మానవుని యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉన్నత స్థాయిని పొందుతున్నాయి. In any field for that matter, spiritual, ethical, moral, worldly, in every field, man earns a reputation because he passes through the crucible of difficulties. సత్యము నిమిత్తమై అనేకంగా తాను కష్టములకు గురి అవుతూ వచ్చాడు. To hold on to truth, he faced so many difficulties. ఏమి అయినప్పటికీ సత్యాన్ని నేను వదలకూడదు. Whatever may happen, I should not give up truth. సత్యమును రక్షించే నిమిత్తమై భార్య బిడ్డలను కూడాను కోల్పోయాడు. In order to hold on, cling on to truth, he lost even his wife and సత్యమును children. నిలబెట్టే నిమిత్తమై రాజ్యమును కూడాను కోల్పోయాడు. To keep up to the truth, he lost even his kingdom. కడపటికి తనకు తానే బానిసగా నిలిచాడు. Ultimately, he remained a slave. ఇన్ని కష్టములు, నష్టములు, దుఃఖములు, విచారములు, అపకీర్తులకు లోనైనప్పటికే తాను సత్య హరిశ్చంద్రుడు అని శాశ్వతమైనటువంటి పేరును పొందగలిగాడు. Because he passed through all these difficulties, the problems, the pain and anxieties, ultimately he won reputation. లేకపోతే అతను హరిశ్చంద్రుడు అని పేరు మాత్రమే ఎంచి ఉండేది. Or else he would have remained as Harishchandra only. దేని నిమిత్తమై తాను సర్వస్వమును కోల్పోయినాడో ఆ కోల్పోయినటువంటి యొక్క బాధలే తనకు సత్యత్వాన్ని నిలుపగలుగుతూ వచ్చింది. He lost everything to hold on, to cling on to truth. It is only that brought him all the fame and name. ఇదే డిటర్మినేషన్. ఈ పట్టుదలను మానవుని యందు అమితంగా రావాలి.
This determination should be strong enough. in ఎలాంటి everyone. కష్టములు నష్టములు దుఃఖములు వెంటాడినప్పటికీ దానిని లెక్క చేయక తన లక్ష్యాన్ని సాధించే నిమిత్తమై దేహమైనను అర్పితం గావించాలి. ఇది సత్యాన్వేషణ యొక్క సహజ లక్షణము. Whatever may happen on the way, you may find so many problems and the difficulties, but one should work out to achieve the goal. And this is the spirit behind the search of truth or inquiry. కష్టములు యందే సుఖం విలువ తెలుస్తుంది. It's only during the period of difficulties we'll know the value of happiness. మీకందరికీ తెలుసును. You all know this. చిన్న బాలుడు 5 సంవత్సరముల యొక్క బాలుడు ప్రహ్లాదుడు. Prahlada is an young boy, aged 5. అతను దైవాపేక్షతో నిరంతరం కూడాను నారాయణ చింతన చేస్తూ వచ్చాడు. Out of intense love for God, he has been repeatedly chanting the కన్న name. తండ్రియే అనేక కష్టములకు గురి గావించాడు. It's only his father that had put him to difficulty. కడపటికి ప్రాణమును కూడాను తీయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. He was ready even to kill him. ఇంతటి దుర్మార్గంతో సంకల్పించుకున్నటువంటి యొక్క తండ్రి హృదయాన్ని కూడాను కరిగించి కదిలించి మెదిలించి విజయాన్ని సాధించుతూ వచ్చాడు. Though the father is full of wickedness and wicked thoughts, he won over him by melting his heart, that he was deeply touched and moved by the devotion of his son. ఇన్ని విధములైనటువంటి కష్టములను అనుభవించడం చేతను కదా ప్రహ్లాదునికి శాశ్వతమైనటువంటి కీర్తి సంపాదించుకోగలిగాడు. Because of the difficulties they went through, he remained permanent and his name is known down this ఈ day. కష్టములకు ఏమైనా లొంగినా లేక కష్టములకు ఏమైనా చిక్కిపోయాడా? లేదు, కష్టములు సాధించుతూ వచ్చాడు. He had not succumbed to these difficulties, but he emerged victoriously. కనుకనే కష్టములు యందు మనకు అనంతమైనటువంటి కీర్తిని ప్రతిష్టను గౌరవాన్ని ఆనందాన్ని కూడాను అందించగలుగుతుంది కష్టము. It's only the difficulty that will give you the prestige, the name and reputation finally. కనుక మానవుడు కష్టమంటే కానీ దుఃఖమంటే కానీ ఏమాత్రము అంగీకరించడు. Yet man is not prepared to face misery or ఇది difficulties. చాలా పొరపాటు. It's a mistake. మానవ జీవితం యొక్క రహస్యాన్ని మనం గుర్తించవలనన్నా కష్టము సుఖము రెండు కూడాను మనం అనుభవించే తీరాలి. If we know the secret of human life, we must necessarily experience both. ఇవి అనుభవించకుండా నిజమైనటువంటి శాంతిని నిజమైన ఆనందాన్ని మనం పొందలేము. Without experiencing both, you can never have the permanent peace. సత్యనిత్యమైనటువంటి ఆనందమును మనం అనుభవించవలనన్నా కష్ట నష్టములకు కూడాను మనం గురి కావాలి. In order to enjoy that eternal peace once for all, you must pass through these difficulties. కనుకనే ది ప్లెజర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అన్నారు. The pleasure is an interval between two pains. రెండు బాధల మధ్యలోనే ఒక సుఖం ఉంటుంటాది. The pleasure is an interval between two ఈ pains. సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి కష్టములకు ఏమాత్రము కృంగడు, నష్టములకు ఏమాత్రము కృంగడు, సుఖములకు ఆనందములకు ఏమాత్రము పొంగడు. The one who recognizes this truth will not be elated by joy nor depressed because of కానీ problems. ఈనాటి మానవుడు తుచ్చమైన అల్పమైన క్షణికమైనటువంటి యొక్క లోకానందముల నిమిత్తమై శాశ్వత కీర్తిని నాశనం చేసుకుంటున్నాడు. The modern man, because of his mean and low momentary pleasures, he is losing the permanent good name. క్షణికమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందే నిమిత్తమై శాశ్వతమైనటువంటి కీర్తిని పోగొట్టుకుంటున్నాడు. For momentary pleasure, he is depriving himself. He is the permanent good name he can achieve. అపకీర్తుల పాలవుతున్నాడు మానవుడు. Man is put to disrepute. కారణం ఏమిటి? Why? అల్పమైనటువంటి విషయంలో తాను అనేక విధమైన పెడమార్గం పడుతున్నాడు. He takes to all wrong directions, keeping low and కానీ mean aim. ప్రభావం అనుకోవచ్చు, లేక ఈ యొక్క ఆధునిక యుగం యొక్క ప్రభావం అనుకోవచ్చును. కానీ ఈనాటి మానవుడు అల్ప విషయములకే అమితంగా కష్టపడుతున్నాడు. కానీ శాశ్వత సంతోషమైనటువంటి యొక్క స్థిరమైనటువంటి దానికి ఏమాత్రము ప్రయత్నించటం లేదు. Maybe the effect of Kali age or the effect of the modern times, man struggles very hard for low and mean things, ఒక but he చిన్న doesn't ఉదాహరణ. put an effort for permanent joy. ఒక బస్ ట్రాఫిక్ There is a traffic with the movement of the buses. బస్సులు ఒక గ్రామం నుంచి ఒక గ్రామం నడుస్తూ ఉంటాయి. Buses travel from one place to another. కానీ ఈ బస్సు లోపల 50 సీట్లు అని ఉంటుంటాయి.
The bus has 50 seats. ఈ యొక్క వచ్చేటువంటి ₹2 ఆశ నిమిత్తమై 50 సీట్స్ ఉండేటువంటి బస్సు పైన 70 సీట్స్ అనగా 70 మందిని ఎక్కించుకుంటాడు. Because of the 2 rupees that he would get extra, he will overload it with 70 people. కానీ వచ్చే ₹2 మాత్రమే చూస్తున్నాడు. కానీ అల్పబుద్ధి చేత ₹2000 టైర్ పంచర్ అవుతుందనేటువంటి దీన్ని వాడు గుర్తించడం లేదు. With a mean idea to earn 2 rupees, he forgets the fact that he will lose the tire worth అదే about విధంగా 2000 rupees. ప్రాకృతమైనటువంటి అల్ప విషయం లోపల పెడమార్గం పట్టి శాశ్వత కీర్తిని కోల్పోతున్నాడు మానవుడు. Likewise, man takes the wrong direction, thinking of the low and mean things. మానవుడు అనగా యువకుడు అనేటువంటి వాడు ఏ రీతిగా ప్రవర్తించాలి? Young man, how should he conduct himself? యువకుడు ఏ విధమైనటువంటి స్థితిలో ఉండినప్పుడు సత్కీర్తిని మనం సాధించవచ్చును. As a young man, how can you win మన reputation? దృష్టి ఎటువంటిదిగా ఉండాలి? What sort of looks should you మన have? శ్రవణం ఎటువంటిదిగా ఉండాలి? What kind of listening? మన మాటలు ఎటువంటివిగా ఉండాలి What kind of words? అనేటువంటి దాన్ని మొట్టమొదటి ఈ మూడింటిని మనం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. We have to keep all these 3 under control. కన్నులు ఉన్నవి కదా అని అందరినీ చూడటానికి ప్రవేశపెట్టటము. As we have eyes, we should not look at everybody. ఈ కన్నులు దేనిని చూడాలో దానిని చూడాలి కానీ అన్నింటినీ చూడటము అందరినీ చూడటము ఇది కేవలం అపవిత్రమే. You are making your eye unsacred by looking at everybody and everything. ఇది చాలా పాపానికి కూడాను ధూపంగా ఉంటుంది. It is a sinful act. కనుక ఎట్టి పాప దృష్టి లోపల మనము ప్రవేశించడం చేతనే దృష్టి కేవలం అల్పమైన దృష్టి నీకేం కడుపు నిండింది. After all the sinful looks, ఏదో what ఒక is that you వ్యక్తిని get? చూస్తే ఒక స్త్రీని చూస్తే ఏదో సంతోషమని చూస్తున్నాడు. అల్పతృప్తి వల్ల తానుకు ఎంత అపకీర్తి పారైపోతున్నాడు. You just look at a woman. It's just a mean satisfaction. 10 మంది లోపల మొగమెత్తి తిరిగేటువంటి ఒక అధికారం కూడా నువ్వు కోల్పోతున్నాడు. And on the other hand, you lose very authority to look at. చూడవలసినటువంటి వాటినే మనం చూడాలి కానీ చూడ తగనటువంటి దానిని చూడకూడదు. You should look at, you should watch that you are supposed to. ఎందువలనగా Why? యువకులు మీరు వేరుగా భావించకూడదు. జగత్తులో జరిగేటువంటి విషయాలంతా కూడాను చెప్పి మీకు సరి అయినటువంటి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టడం నా యొక్క కర్తవ్యము. Bhagavan considers his duty to tell us what all that is happening in ఈనాటి the world. ప్రపంచం ఎట్లా ఉందంటే How is the world today? 25 సంవత్సరంలో అన్న Brother, 25 years age. ఎల్డర్, Elder brother, 25 years. 20 years సిస్టర్, యంగర్ సిస్టర్, Younger sister, age 20. ఇరువురు కూడా ఎక్కడో ప్రయాణం అయిపోతున్నారు. Both of them are going. కానీ ఈ వయ ప్రమాణమును పురస్కరించుకొని సమాజము వీరెవరో భార్యాభర్తలు అంటారు. Because of the age, the society will mistake them as husband and wife. ఈ యొక్క ప్రయాణం వల్ల ఎంత అపకీర్తి వచ్చింది. Because they are going together, నిజంగా kind of అన్నా bad name they చెల్లెలే. got. They are brother and sister కనుకనే only. ప్రాచీన సాంప్రదాయమును పురస్కరించుకొని భారతీయ సంస్కృతి యొక్క విశిష్టతను పురస్కరించుకొని అన్నా చెల్లెలైన కానీ ఇరువురు కూడా ఒకే ప్రయాణంలో ఇరువురు కలిసిపోకూడదు. As per the ancient tradition and culture of Bharat, they may be brothers and sisters, but they will never go ఒక together. సినిమా కని కానీ ఒక బీచ్ కని కానీ ఒక షాపింగ్ కని కానీ అన్నా చెల్లెలైన కూడా పోకూడదు. అమ్మతో పాటు పోవాలి, లేక తండ్రితో పాటు పోవాలి. It may be a matter of going to cinema ఈ or beach or విధమైనటువంటి shopping. నిబంధనలు ఆనాటి కాలం లోపల సత్య నిబంధనలుగా మనం శాసిస్తూ వచ్చారు. They should necessarily have father or mother with them. That was the command in the ancient days. ఇప్పుడు Now, చెడ్డ భావంతో with bad feelings, 60 సంవత్సరం ముసలివాడు, old man 60 years, 16 సంవత్సరం యొక్క కన్య, a girl of 16 years, ఇరువురు కూడా ఎక్కడైనా ప్రయాణం అయిపోతుంటే when they go together, గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ డాటర్ అంటారు. people think one is grandfather and the girl is కానీ granddaughter. లోపల చింతలు చాలా చెడ్డవి, But all thoughts are bad. దుర్మార్గమైనటువంటి భావములు. All wicked thoughts. కానీ బయట ఊహలు ఇవి గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ డాటర్. But to the outside, everything is grand. ఉత్తమమైన భావంతో పోయేటువంటి అన్నా చెల్లెలు కూడాను వీళ్ళకు చెడ్డ భావం బయలుదేరుతుంది. Though they are noble, the brother and sisters, as they go together, they are మంచి భావం misunderstood. ఉండినప్పటికీ లోకము సమాజం వారిని చెడ్డగా భావిస్తుంది. Though they have good feelings within, the world will think bad of them. కనుకని ఇలాంటి అపకీర్తులకు మనం అవకాశాన్ని కూడా ఇవ్వకూడదు. So we should never give scope to get ఏదైనా such a అవసరం bad వస్తే నీ name. ఒకడు వెళ్ళు, If necessary, go alone. సిస్టర్ నీ ఇప్పుడు వద్దు అంటూ, లేకపోతే నీ తల్లిని తీసుకెళ్ళు. Or take your mother with you. కనుకనే తల్లి అయినా కూడాను సిస్టర్ అయినా కూడాను
జవాబు దీంట్లో ఎక్కడైనా ప్రయాణం చేస్తే ఇద్దరే ప్రయాణం చేయకూడదు అన్నారు ప్రాచీన సంస్కృతి. When my mother or sister, only two should not go alone together. That's దేనికోసమని? Why? కీర్తి ప్రతిష్టల కోసమని. Only for the prestige. మన ఇంటితనమును నిలుపుకోనే నిమిత్తమై. To keep up the prestige of the family. మన కుటుంబం యొక్క మర్యాదను కాపాడుకునే నిమిత్తం. And to maintain the respect of the family. కనుకనే ఈనాటి యువకుల లోపల కనుదృష్టులు చాలా చెడ్డగా మారుతున్నాయి. Today the modern youth, they have bad looks. ఇది కనుదృష్టి కాదు, కాకి దృష్టి అని చెప్పవచ్చు. We can say that the looks of a crow. ఇది ఒక్కతూరి చూడదు. It doesn't look once. ఇటు అటు ఇటు అటు చూస్తుంటాడు. It looks on both sides, one after another. కారణం ఏమిటి? Why? దానికి అది సహజం. It's natural to a crow. దేనివల్ల? Why? కొంచెం ముక్కు పొడుగుగా ఉండటం చేత ఈ కన్నుకు ఆ కంటిది కనిపించదు, ఆ కన్నుకు ఈ కంటిది కనిపించదు. As a crow has a long nose, the other eye will not be knowing what the other eye has been watching. కాకి యొక్క ముక్కు లేదే. You don't have the nose of a crow. కనుక నీవెందుకు కాకి దృష్టిగా చూస్తున్నావు? Then why should you have the looks of a crow? కనుకనే నీవు మన దృష్టిని స్ట్రెయిట్ గా పెట్టుకోవాలి. So have straight looks. ఇది యువకుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సద్దృష్టి. This is good vision. దీనినే సుదృష్టి. This is good look. దీనినే సునేత్రము. Sunetra, good దీనినే eye. సుదర్శనము. This good looks, ఇంత sudarshana. గొప్ప కీర్తిని అనుభవిస్తుంది ఈ దర్శనం. And this darshana, the looks that will give you good name. ఇంకా నోరు. Then the mouth. ఎవరి దగ్గర ఏమి మాట్లాడాలి, The tongue, how should ఎప్పుడు you speak? నవ్వాలి, ఎప్పుడు నవ్వకూడదు అనేటువంటి కూడా నువ్వు విద్యార్థులు చాలా గుర్తించాలి. Students also should know when to smile and when not to smile. కానీ ఒక్కొక్క సమయం లోపల సమాజంలో ఏదో ఒక దీనిగా దృష్టి చూచి తిరిగి నవ్వటం జరుగుతుంటుంది. At times they look and then smile. నవ్వు నాలుగందాల చేటు అన్నారు. The smile will put you to all difficulties. ద్రౌపదికి ఇన్ని కష్టములు రావడానికి ఇదే కారణం. Draupadi is put to all difficulties because of this laughter. మయ సభ అని ఒకటి కట్టించాడు ధర్మజుడు. Dharmaja built Maya Sabha. మయ కట్టించి ధర్మజుడికి అందించాడు. Maya built it and gave it ఆ to సభ Dharmaja. ఎటువంటిదనగా What sort of Maya Sabha? డోర్స్ అంతా లేని దగ్గర డోర్స్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. It appears as though there are doors, though they are not present there. డోర్స్ ఉన్న దగ్గర లేనట్టుగా కనిపిస్తుంది. There are doors, it appears as if there are no నీళ్లు doors. లేని దగ్గర నీళ్లు ఉండినట్టుగా కొలను మాదిరి కనిపిస్తుంది. Though there is no water, it appears there is a lake there. కొలను లేని దగ్గర కొలను ఉండినట్టుగా కనిపిస్తుంది. Where there is no lake, it appears that there is a lake. అందువల్ల ఇందులో ప్రవేశించాడు దుర్యోధనుడు. Duryodhana entered into that Maya ఏదో Sabha. గొప్ప మయసభ జరిపించాడు ధర్మజుడు అని అసూయతో అందులో ప్రవేశించాడు. Duryodhana stepped into that Maya Sabha because it's built by Dharmaja in such a grand way. నేరుగా వెళుతున్నాడు. He was going straight. డోరు లేని దగ్గర డోర్ ఉన్నట్టుగా కనిపించింది. He saw a door which is not there actually speaking. డోర్ ఉండి దగ్గర డోర్ లేనట్టుగా కనిపించింది. Where there is a door, it appears as if there is no door like that. కనుకనే ఇక్కడ డోర్ లేదు కదా అని సర్రని డోర్ ఉన్నట్టుగా కనిపించింది. సర్రని పోతూ వచ్చాడు, టక్ అని కొట్టింది. Thinking that there is no door there, he proceeds straight and he has got his forehead hit there. తాను ఏదో సర్దుకున్నాడు, సరిపోయినాడు. Somehow adjusted. మరి కొంత దూరం పోయేటప్పటికి After some distance, క్లీన్ గా కనిపించింది. ఏమి ఒక లేక్ గాని ఒక వాటర్ కానీ ఉండినట్టు కనిపించలేదు. everything appeared clean and plain. సర్రని పోతూ వచ్చాడు, దీన్ని అటు ఇటు చూసుకుంటూ. Watching that way, and this ఒకవైపున way. లోపల అసూయ ఉంటుండాలి. He was full of jealousy. అసూయనే ఈ అధపతనమునకు మూల కారణం. It's only jealousy that has ruined him. పోతూ పోతూ లేనట్టుగా కనిపించిన దాంట్లో ఒక కొలంలో పడ్డాడు. As he was proceeding, he just fell down in a lake. ఆ సమయం లోపల ఎవరైనా నవ్వు వస్తుంది. Naturally, anybody would laugh the situation. కానీ ద్రౌపది చెలికత్తెలు పక్కున నవ్వారు. All the servants laughed. న్యాయంగా చూస్తే ద్రౌపది లేదప్పుడు పాపం. Actually speaking, there was no Draupadi at ఈ that moment. చెలికత్తెలు ఇంత శబ్దం చేసి నవ్వుతున్నటువంటి చూసి లోపల నుంచి ద్రౌపది వచ్చింది. When servants were laughing loudly, Draupadi came from inside. దురదృష్టవశాత్తు ఈ Unfortunately, దుర్యోధనుడు ఆమె అక్కడికి వచ్చింది చూచాడు విరిన. Duryodhana noticed the presence of ఆమె Draupadi నవ్వింది there. అని అపవాది చేసుకున్నాడు. అపోహ. And he thought that it was Draupadi who laughed at him. నన్ను చూచి నవ్వింది కనుక నిన్ను చూచి సభలో సర్వులు నవ్వేటట్టుగా చేస్తానని అప్పుడు ప్రతిజ్ఞ పట్టాడు. Then he vowed, because you laughed at me, I will see to it that everybody will laugh. కనుక మనం ఎప్పుడు నవ్వాలి, ఎక్కడ నవ్వాలి, ఎట్ట నవ్వాలి, ఏ విధంగా నవ్వాలి అని ఉంది. ఈ రెండు ఉంటున్నాయి. హసన్ ప్రహసన్ అని రెండు ఉన్నాయి.
We should know when, where and how to laugh. One is Hasan, other is Prahasan. హసన్ అనగా చిరునవ్వుతో నవ్వటం, Hasan is smile. ప్రహసన్ అనగా నవ్వటం. Prahasan is loud laughter, smile and laughter. ఇది చాలా చెడ్డది. It's very bad. ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు చేరి నవ్వుకుంటుంటారు. 3 and 2 or 3 or ఆ 4 దారిలో ఎవరో friends స్త్రీలు వెళుతుంటారు. ladies pass వాళ్ళు by. ఆపోహల పడతారు. నీవు దేనికోసం నవ్వామో అది వేరు. They'll be mistaken. Why you laugh is a different thing altogether. కనుక ఎవరైనా ప్రయాణమై స్త్రీలు పోతున్న సమయంలో మనం ఎలాంటి విషయం నందుకైనా కూడా నవ్వకూడదు. If any lady passing by, whatever may be the situation, పరాయి you స్త్రీలను never చూసి నీవు laugh. నవ్వినప్పుడు నీ వారిని చూసి ఇంకొకరు నవ్వరా? If you just laugh at anyone, the others also will laugh at your people later. కొంతమంది పని లేకుండా కూడాను షాపింగ్ ముందర పోయి కూర్చుంటారు టౌన్స్ లో. In towns, in front of shops, some people sit without any purpose. ఈ షాపింగ్ చేసేటువంటి వాళ్ళను, ఇటుపోయే వాళ్ళను, అటుపోయే వాళ్ళను ఊరికే నవ్వుతూ ఉంటారు చూసి. They go on laughing at those people that come there for shopping. ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి యొక్క దృష్టి కలిగినటువంటి వారికి తమ స్త్రీలు మాత్రం ఏనాడైనా ఆ షాపింగ్ పోరా? Their ladies also will go one day or other for వారిని shopping. చూసి ఇంకొకరు నవ్వుతారు. The others also will laugh at them. కాబట్టి ఈ రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ తప్పింది కాదు. Therefore, you cannot escape from the reaction, reflection, resound. కనుక ఈ కర్మఫలం అనేటువంటిది అనుభవించే తీరాలి. You must suffer the consequences. దానివల్ల దైవాన్ని కూడా నువ్వు దూరం చేసుకుంటారు. Therefore, you will be far off from God. ఎందువల్ల అప్రతిష్టలు తెప్పించేటువంటి వాడు దైవ సన్నిధిలో ఉండడానికి అవకాశం ఉండదు. Because the one with a bad name cannot be near God. కనుకని మన నవ్వును కూడాను అదుపులో పెట్టుకోవాలి. So we should keep our మన చూపులు minds. కూడాను అదుపులో పెట్టుకోవాలి. Our looks should be under control. కాదు, మన మాటను కూడాను అదుపులో పెట్టుకోవాలి. Also our words. ఎక్కడ ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, Where and how we should talk. ఇంకా కొంతమంది Some, ఎవరైనా వెళుతూ ఉంటే స్త్రీలు పిచ్చి పిచ్చి పాటలు పాడుతుంటారు. when some ladies just pass by, ఆ some టంగుతో go on అదేనా నువ్వు singing. పాడవలసింది? Should you sing with such? ఎంత పవిత్రమైన నాలుక, Tongue is sacred. ఎంత హాస్యాస్పదమైనటువంటి యొక్క పదవులు. And the words that you ఈ use are పదవులు vulgar. ఉపయోగపెట్టడం చేతనే నీ యొక్క కీర్తిని కూడా నువ్వు నాశనం చేసుకుంటున్నావు. By using such abusive నీవు words, you అప్రతిష్టల lose your name. పాలైపోతున్నావు. You get a bad name. కేవలము హాస్యాస్పదానికి గురి అవుతున్నావు. You become ridiculous, absurd. కనుకనే మనము మన మాటలను, మన చూపులను, మన నవ్వులను కొంతవరకు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. Therefore, we should keep our words, our looks under check. కనుక మనం గౌరవాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే గౌరవానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క చేష్టలు మనలో ఉంటుండాలి. In order to be respected, our actions also should be respectful. మనం మంచిగా ఉన్నప్పుడే మన గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. When you are good, you will be respected. గౌరవ అగౌరవములు రెండు కూడాను సమంగా తీసుకోవాలి. We should take these two, respect and disrespect, మంచి equally. చెడ్డలు రెండు కూడాను సమంగా తీసుకోవాలి. Good and bad should be taken in equal కీర్తి spirit. అపకీర్తులు కూడాను రెండు సమంగా తీసుకోవాలి. So also repute and అది disrepute. మానవుని యొక్క సమత్వము. That is equanimity or equal అప్పుడే ఈ mindedness. మానవుడు మాధవుడు కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుండాలి, Then there is a chance for man to అవకాశం become God. ఉంటుండాలి. There is a scope. కానీ మానవుడు అని అనిపించుకొని మానవుడు చేయవలసినటువంటి ప్రవర్తనకు విరుద్ధంగా చేసినప్పుడు పశువుగా మారిపోతాడు. On the other hand, being called a human, if he conducts himself like animal, he becomes an animal. అనగా ఏమిటి? రివర్స్. It means a reverse travel. పశువు నుంచి వచ్చాడు, He came out of animal. తిరిగి పశుత్వానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. Then he goes back to animal ఫ్రంట్ level. పోవాలి కానీ బ్యాక్ పోకూడదు. ఇంకా You should go to the front, not turn back. కనుకనే అనేక మంది ఆఫీసర్స్ కూడా రివర్స్ అని చూస్తుంటారు. Therefore, many of the officers also, they face this reversion. అనగా ఏమిటి? ప్రమోషన్ రావాల్సినటువంటిది రివర్షన్ వస్తుంది. So instead of promotion, they get reversion. కారణం ఏమిటి? Why? ఏదో అక్కడ దోషం ఉంది. There is some mistake. దోషం ఉండినప్పుడే ఈ రివర్షన్ వస్తుంది, కానీ దోషం లేకపోతే ప్రమోషనే వస్తుంది. Because of that mistake only, this is the reversion. ఒక చిన్న ఆఫీసు, A small office, చిన్న ప్రాకృతమైనటువంటి ఉద్యోగములు, a worldly job. దీని వల్లనే ప్రమోషన్ రివర్షన్ వస్తుంటే దైవత్వం అనేటువంటి అనుగ్రహం లోపల ఇంకా ఎంత గట్టిగా మనం చూసుకోవాలి. When you are put to promotion, reversion in worldly matters like that, నీవు ఎంత how to- పవిత్రమైన మార్గంలో నీవు ప్రవేశిస్తుంటావో దానికి తగినంత ప్రమోషన్ కూడా నీకు ఇస్తుంటాడు. if you tread along the sacred path, you are bound to be promoted. నీవు ఏ సాధన చేయకపోయినప్పటికీ పర్వాలేదు. Doesn't matter even if you don't నాయన do any నీ sadhana. సద్గుణమే నన్ను మెచ్చుకుంది, రా కమాన్ 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 అని పిలుస్తాడు.
God will call you, I am pleased with your character, come along. నీవు ప్రార్థించనక్కర్లేదు, You don't need to pray. తానే వెల్కమ్ చేస్తాడు. He himself will welcome you. కారణం ఏమిటి? Why? ఆ విశ్వాసము, That is the faith. ఆ ఆజ్ఞని పరిపాలన, You followed his ఆ command. దివ్యమైన భావాలు The divine మనకి feeling. పెట్టుకోవాలి. That you should have. లేకపోతే మాధవుడు ఆశించినటువంటి మాధవుడు నియమించినటువంటి నియమములకు విరుద్ధంగా పోయినప్పుడు దాన్ని రివర్స్ చేస్తాడు. On the other hand, if you act just against God's command, you are bound to face this దీనిని reversal order. శాస్త్రవచనం ఇది శాస్త్రం అన్నారు. ఏది శాస్త్రము, ఏది చేయకూడదో దాన్ని ఒకటి శాసించాడు. Shastra means it clearly mentions what you should not చెడ్డ do. దృష్టి వద్దు, Don't have bad looks. చెడ్డ పలుకు వద్దు, Don't speak bad words. చెడ్డ వినటం వద్దు, Don't entertain bad మంచిది కాదు. listening. It's not good. See no evil, see what is good. See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Hear no evil, hear what is Talk good. no evil, talk what is good. Talk no evil, talk Think what is no good. evil, think what is good. Think no evil, think Do what is no good. evil, do what is good. Do no evil, This do what is is good. శాసనం. This is command, This Shastra. is the way to God. This is the way to God. ఈ శాసనం ఉండినప్పుడే గాడ్ నిన్ను వెల్కమ్ చేస్తాడు. When you follow this command, God will welcome దీనికి you. విరుద్ధమైనటువంటివిగా చేసినప్పుడు గాడ్ నిన్ను దూరం చేస్తాడు. When you act against God's command, you'll be far off from Him. దూరం చేయటమే కాదు, వాని మొహం కూడా చూడడు. He will not look at your face also. కారణం ఏమిటి? Why? శాసనాన్ని ఉల్లంఘించాడు, Because you disobeyed Him. ప్రాకృతమైనటువంటి గౌరవాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు, You lost your respect in this కీర్తి world. ప్రతిష్టలను నిర్మూలం గావించుకున్నాడు, You lost all your name. తన సిరి సంపదను కూడా కోల్పోయాడు. You lost your property. ఇలాంటి వారిని ఏ రీతిగా ఇది చేసుకోవటం? How do you expect to be near God? కనుకనే మనం మొట్టమొదట మన యొక్క గుణములు సరి అయినటువంటివిగా మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Therefore, we have to develop our character in ఈ the first place. సమత్వాన్ని మనం పోషించుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. We should make every effort to develop this equal-mindedness. సమత్వం యోగముచ్యతే, యోగం సుకర్మ కౌశలం. It is equanimity that is yoga. It is equanimity that is the skill and the talent. ఈ యోగం మాత్రమే కాదు, ఇది It's not only yoga. ఈ సమత్వం అనేటువంటి ఎంతో మంది మనం దూషిస్తారు. Many people criticize you, accuse you. దూషించినారని మనం కృంగిపోకూడదు, Don't be frustrated for that reason. పూజించినారని మనం పొంగిపోకూడదు. Because they praise you, don't be మనలో దోషం so. లేనప్పుడు ఎవరు దూషిస్తే మనకేమి? When there's no mistake, why do you bother? నాలో లేదు దోషం, Well, there's no mistake. నేను ఎందుకు కృంగిపోవాలి? Why should I be depressed? కాబట్టి దీన్ని ఎదుర్కోవాలి. I'm ready to resist and face. ఇది నాది కాదు, It's not mine. దిస్ ఇస్ నాట్ మై ఫాల్ట్ This is not my fault. అనేటువంటి ఒక ధైర్యంతో దాన్ని సాధించాలి. You should have that courage. కనుకనే అట్టి ధైర్య సాహసాన్ని మనము కోల్పోకుండా ఉండాలంటే సక్రమమైనటువంటి మార్గాన్ని నడచాలి. In order to see that we don't lose the courage, we should follow the correct path. కనుక పిల్లలు కూడా ఒక్కొక్క తూరి గట్టిగా నవ్వుతూ ఉంటారు. Students also sometimes laugh loudly. కానీ కొన్ని సమయంలో నవ్వవలసి వస్తుంది. At times, అప్పుడప్పుడు డ్రామాలు వేస్తుంటారు, కొన్ని హాస్యాలు చేస్తుంటారు, అప్పుడు నవ్వవలసి వస్తుంది. నేను కూడా నవ్వుతుంటాను. there will be situations when you laugh because some jokes and when dramas are కానీ enacted. 10 మంది సమాజంలో మనం ఉండినప్పుడు ఈ నవ్వును చాలా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. But in a congregation, when you are in assembly, you should have total check on this. 56 దినములు శరతల్పం పైన పరుండినాడు భీష్ముడు. Bhishma was taking rest on this bed of arrows for 56 కృష్ణుడు days. పాండవులను తీసుకెళ్లాడు. Krishna took ఈ Pandavas అంత్య along సమయం with him. లోపల ఈ యొక్క పితామహుడైనటువంటి భీష్ముని యొక్క దర్శనం చేయించాలి, అతనితో కొంచెం సంభాషణ కల్పించాలి అని ఎంతో ఆశతో తీసుకుని వెళ్ళాడు కృష్ణుడు. Krishna wanted Pandavas to converse with Bhishma, the aged man, grandfather. ఈ భీష్ముడి యొక్క గొప్పతనము మహాజ్ఞానతత్వమును అందరూ విన్నటువంటి వారే మహర్షులంతా ఒకవైపున కూర్చున్నారు. All sages and saints who heard of the greatness ఈ of రిలేషన్స్ అంతా ఒకవైపు Bhishma also came. Relations were assembled on one way. ఇంకెవరు కౌరవులు లేరు కదా, There were no Kauravas. ఊడ్చుకొని పోయారు. They died. వాడు దుష్టత్వమే వారిని అన్ని విధాలా క్లీన్ చేసింది. It's only the bad qualities that have swept off everything. పాండవులు మాత్రమే ఉన్నారు. Pandavas remained. శకుని కూడా పోయాడు, Shakuni also కర్ణుడు died. కూడా పోయాడు, Karna finished. ఎవరు లేరు. No one there. పాండవులు పంచ పాండవులు మాత్రమే ఉన్నారు. Only 5 Pandavas remained. అయితే ఆ సమయానికి విదురుడు కూడాను వచ్చాడు. At that time Vidura also came. పాండవులను వదిలి ఒక క్షణమైన ద్రౌపది పాంచాలి ఉండేటువంటిది కాదు, పాంచాలిని వదిలి పాండవులు ఉండేటువంటి వారు కాదు. Draupadi was always in the company of Pandavas. So also Pandavas with Draupadi. కనుక ద్రౌపది వచ్చి కూర్చుంది. Draupadi also came and sat there. పితామహుడికి నమస్కారం చేసింది, They first paid their obeisance. అనగా భీష్ముడికి నమస్కారం చేసింది, కూర్చుంది.
She paid her respect and చాలా sat. గౌరవమనీయమైన యొక్క ద్రౌపది. Draupadi is highly respectful. ఆమె అగ్ని నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిది. She is born out of fire. ఆమె యొక్క సద్గుణములైనటువంటిది కృష్ణుడు కూడాను ఎంతో ఆమెను మెచ్చుకున్నాడు. Krishna also praised her character. ఎటువంటి దాన్ని మెచ్చుకున్నాడు? What is that she? ఎవరు పతివ్రత అంటే సత్యభామ కూడా కాదు అన్నాడు, రుక్మిణి కూడా కాదు అన్నారు, ఎవరు కాదన్నాడు కృష్ణుడే. It is Krishna who said it is only Draupadi who is a 5 chaste భర్తలు woman. ఉన్నటువంటి యొక్క ద్రౌపది పతివ్రత అన్నాడు. Draupadi with 5 husbands is a chaste one. అందరూ నవ్వుకున్నారు. Everybody laughed. దానికి కారణం చెప్తాను వినమన్నాడు కృష్ణుడు. Krishna said, listen to me, the reason behind this. పతుల పలుమాటలకు ఎదురు చెప్పంగబోదు. Whatever husbands say, she will never oppose it. వారి సేవలు చేయగా తీరదనదు. She will never say, I have no time to serve you. తనకునున్న దానిచే తృప్తి గనుచునుండు. She has got highest satisfaction with the lot she has. ద్రౌపదికి సాటి ఏ పతివ్రతయు లేదు. No one would ever equal Draupadi in chastity. కనుకనే ద్రౌపది చాలా పతివ్రత అన్నాడు. So, Draupadi is a chaste woman. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరు పంచపాండవులు అంటే పంచపాండవులు పంచప్రాణములే. Panchapandavas, 5 Pandavas are 5 ప్రాణ life players. అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన అవి 5 రూపాయలుగా కనిపిస్తున్నాయి. 5 మంది భర్తలు కాదు, పంచప్రాణములకు తాను పతి. These are the 5 life principles. ఆమెకు పంచప్రాణములే పతి. All the 5 life principles are the ఒక్కొక్క ప్రాణం master. ఒక్కొక్క పతిగా ఉంటుండాది. Each principle is a master. వాయుపుత్రుడు అది పంచప్రాణంలో ఒకటి. ఈ వాయుపుత్రుడే భీముడు. The son of wind is Bhima. ఇంద్రుని యొక్క పుత్రుడే అర్జునుడు. Son of Indra is ఈ Arjuna. విధంగా పంచప్రాణములు కూడాను ఆమె యొక్క పతులుగా మారారు. Therefore, all the 5 life principles are the 5 మంది masters. భర్తలు కాదు, ప్రాకృతమైన భర్తలు కాదు వాళ్ళు. Not worldly 5 husbands. ఇలాంటి సమయంలో భీష్ముడు ధర్మాన్ని బోధిస్తున్నాడు. At that time, Bhishma was teaching principles of dharma. ధర్మజ, Dharmaja, రాజ్యాన్ని జయించావు. you conquered this kingdom. కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం చేత నీవు ఈ పవిత్రమైన దాన్ని పొందగలిగావు. Because of Krishna's grace, you could come to this కృష్ణుడు level. ఏమనుకున్నావు? నీ మిత్రునిగా భావిస్తున్నావు, భావమర్దిగా భావిస్తున్నావు, నీ యొక్క సంబంధిగా భావిస్తున్నావు. చాలా పొరపడుతున్నావు. కృష్ణుడు సాక్షాత్ నారాయణుడు. Whom do you think Krishna is? You think that he is your brother-in-law, that he is his friend. No, he is verily ఈ దేహ God. సంబంధమైనటువంటి ఈ యొక్క సంబంధాన్ని మీరు పెట్టుకోకండి. Don't go by the body relation. అలాంటి భగవంతునితో నీవు ఆడుకొని పాడుకొని ఆనందంగా మీరు కాలం గడుపుతున్నారు. You have been spending the time playing with ఎంత him, అదృష్టమో conversing ఈ with him. పాండవులారా మీది How lucky you are, అని Pandavas. చెప్పి శాంతి పర్వాన్ని బోధిస్తున్నాడు. So saying, he started మానవుడు ఏ teaching రీతిగా Shanti ఉండాలి? Parva. How should man ఏ conduct విధంగా himself? నడుచుకోవాలి? How should he behave? ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి స్థితి లోపల తాను మనసుకు ధైర్యంగా సాహసంగా ఉండాలి? How should he pick up courage in times of కనుక difficulty? మానవుని యొక్క నిత్య జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ధర్మాలు బోధిస్తున్నాడు. So he was teaching principles of dharma which has to be followed. పాండవులందరూ తల వంచుకొని వింటూ ఉన్నారు. Pandavas were listening to all these things. కానీ But ద్రౌపది దానిని భరించుకోలేకపోయింది. Draupadi could not bear all this as happening. ఒక హాస్యంగా నవ్వలేదు, She didn't laugh లేక sarcastically. అవమానంగా నవ్వలేదు. Not out of shame. అది ఏదో either. ఒక విధంగా వచ్చేసి "ఆహా" అని నవ్వింది పాపం. She just laughed in praise of the teaching. ఇంతమంది లోపల ద్రౌపది నవ్వింది కదా అని చెప్పని భీమునికి భుజములు కదిలిపోయినాయి. Because Draupadi laughed loudly, Bhima was furious and just moving his muscles. ధర్మమూర్తి అయిన ధర్మజుడు మరేం చేయలేదు, కళ్ళెత్తి ద్రౌపది వైపును చూచాడు. Dharmaja, the embodiment of dharma, stared at her. Stern look. ఇంకా అర్జునుడు Arjuna. ఆమెను ఒక విధమైనటువంటి ఒక ద్వేషంతో చూసినట్టుగా కన్నులతో చూచాడు. He opened his eyes, Arjuna, and looked at her with all anger and fury. ఇదే నీకు కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఉంటుండాలి, You don't have common జనరల్ sense. నాలెడ్జీ లేకుండా You don't ఉంటుంది. have general knowledge. కాబట్టి కామన్ సెన్స్ జనరల్ నాలెడ్జీ లేకుండా ఇంతమంది సభ లోపల నీవు ఇట్టు నవ్వటం ఎట్టు అని ఆయన ఊహతో ఆ విధంగా భావించాడు. His looks conveyed the feeling that Draupadi didn't have these two, common sense and general knowledge. కానీ సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి భీష్ముడు, Bhishma, who has known the truth, ధర్మజ, said Dharmaja, భీమ, Bhima, అర్జున, Arjuna, నకుల సహదేవ Nakula Sahadeva. మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ద్రౌపదిని. Don't be mistaken. ద్రౌపది చాలా పవిత్రత. Draupadi is ఆమె highly యొక్క sacred. గుణము, ఆమె యొక్క ఇది ఎవరు కూడా ఏ విధంగానూ తప్పు పెట్టడానికి వీల్లేదు. Nobody can point out their కారణం లేకుండా ఆమె నవ్వలేదు. She won't laugh without any నేనే reason. కారణము, I am the cause for it. నేనే కారణము I am అని responsible. చెప్పి అమ్మా ద్రౌపది రా అని దగ్గర పిలిచాడు. He said, Draupadi, come here.
అమ్మా నీవు నవ్వినందుకు కారణం ఏమిటో చెప్పు, 10 మందికంతా కూడా సత్యం గుర్తించుకొని ఈ యొక్క దోషములకు నిర్మూలం గావించుకోవచ్చు. Let everyone know the truth. Please tell why you have laughed. అప్పుడు ద్రౌపది చెప్పింది, Then Draupadi పితామహ, మీ వాక్యములకు మేము ఎప్పుడు కూడా గౌరవాన్ని అందిస్తున్నాము. Draupadi started telling, సత్యానికే మా జీవితాన్ని అంకితం చేస్తున్నాము, we have dedicated our lives, ధర్మానికే మా ప్రాణాలంతా అంకితం చేశాము. we have given up our lives for. అలాంటి దాన్ని నేను హాస్యాస్పదంగా నవ్వడానికి వీలు లేదు. There's no possibility to laugh at అయితే it. మీరు మొదటి నుంచి కౌరవ పక్షంలో ఉంటుండి కౌరవులకంతా కూడా సైన్యాధిపతిగా నిలిచారు. However, you have been supporting Kauravas all the time, చిన్న and you వయసు are the నుండి chief కూడాను of their army. కౌరవుల మధ్యలోనే మీరు పెరుగుతూ వచ్చారు. You always spent your time in the company of Kauravas. ఈ ధర్మాలు మీరు కౌరవులకు ఎందుకు చెప్పిండకూడదు? But why did you not teach this dharma to Kauravas? సత్యమూర్తులైనటువంటి ధర్మమూర్తులైనటువంటి నా పతులకు మీ ధర్మాలు చెప్పనక్కర్లేదే. Your teaching is not necessary to my husbands who are men of truth and dharma. వాళ్ళకు సత్యము ధర్మము పూర్తి తెలుసు. They know Satya and Dharma well. కానీ సత్యధర్మం తెలియనటువంటి కౌరవులకు మీరెందుకు ఈ బోధలు మీరెందుకు చేయలేదు? దానివల్ల నాకు నవ్వు వచ్చింది. Kauravas do not know anything about Satya and ఎవరికి Dharma. బోధ Why not చేయవల్లో teach them? వారికి చేయలేదు, కానీ ఎవరికి బోధ అక్కర్లేదో వాళ్ళకి చేస్తున్నారు మీరు. You did not teach those that require your teaching, and you are teaching those who don't need it. మీ బోటి పెద్దలకు సరి అయినటువంటిది కాదు అని సత్యం చెప్పింది. She said this truth openly. It's not proper for you to అప్పుడు teach like భీష్ముడు this. సత్యాన్ని గుర్తించి తాను చెప్పాడు, అవును ఇది నా దోషమే. Bhishma understood and అయితే accepted నేను my మొదటి నుంచి mistake. కూడాను కౌరవుల తిండి తింటూ వచ్చాను, In fact, I have been carrying on my living in the కౌరవుల company of మధ్యలో Kauravas. జీవితం గడుపుతూ వచ్చాను. I spent my life amidst ఆ యొక్క Kauravas. పాప తిండి నేను తినటం చేతనే Because the food I have partaken there, నాలో ఉన్నటువంటి ధర్మసూత్రులంతా కూడాను అట్టడుగున పడిపోయినాయి. all dharma is at the bottom level. నా పాపం భావములంతా కూడాను పైన తేలుతూ వచ్చాయి. All sinful ideas are on the top. ఈనాడు నీ భర్త వేసినటువంటి అంబులో చేత Because of the arrows shot by your husband, నా పై రక్తమంతా కారిపోయింది. all the blood on the top ఆ just చెడ్డ leaked out, రక్తమంతా came కూడాను out. పోయింది. The bad blood is lost. ఆ దుర్బుద్ధుల యొక్క దుర్భావముల యొక్క రక్తమంతా కూడాను కారిపోయింది. All the bad ideas, bad thoughts, that came out ఇప్పుడు now. నిర్మలమైన నిశ్చలమైనటువంటి యొక్క బ్లడ్ నా నుంచి ఆవిర్భవిస్తుండాలి. That pure sacred blood is not అందువల్ల coming నేను out. ధర్మాన్ని బోధిస్తున్నాను. Therefore I teach ఇంతకాలం నేను ధర్మాన్ని బోధించకుండా ఉండడానికి మూల కారణము ఈ పాపులైనటువంటి యొక్క కౌరవుల యొక్క భోజనం నా యొక్క దీంట్లో ఈ విధమైన దోషం కల్పించింది. I did not teach dharma before. I was in the company of these కనుకనే sinners, మనం Kauravas. తినే తిండి యొక్క దోషాలు కూడా అధికంగా ఉంటున్నాయి. So there are so many mistakes, so many defects పాపపు in తిండి our మనం food. భుజించినప్పుడు పాప భావములే మన నుంచి వస్తుంటాయి. In fact, if you partake the food out of sinful acts, you will గొప్ప have జ్ఞాని sinful thoughts. భీష్మాచారి, Bhishma is one of కానీ wisdom. ఇట్టి దుర్భావములు అతనికి రావడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for all ఈ the bad పాపల thoughts? సొత్తంతా భుజించాడు. Because నా his- రక్తమంతా పాపపు రక్తమే. His blood is full of this నా sin. ఫుడ్ ఎలాంటిదో నా హెడ్ అలాంటిదిగా మారిపోయింది. As is the food, so is the head. కనుకనే నా యొక్క దోషం ఈ విధంగా ఉంటుండాలని ఒప్పుకున్నాడు. He accepted his mistakes. ద్రౌపది నవ్వటంలో ఎట్టి దోషము లేదు. There is no mistake in the laughter of నేను Draupadi. నీకు బోధన చేయటమే నా తప్పు కనుకనే దీనికి ఆమెకు నవ్వింది. It's only my mistake that made her laugh. అప్పుడు రాజులు, తర్వాత ఋషులు, మునులు, యోగులు అందరు కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఫుడ్ లోపల, తిండి తీర్థాదుల లోపల ఇంత దోషం ఉన్నదా అని ఆనాడు గుర్తించారు. Then, at that time, kings, sages, saints and seers recognized కనుక అటు the నవ్వడానికి significance. కూడాను ఒక అర్హత ఉండాలి. Even to laugh, there must be appropriate ద్రౌపది time. అర్హత ఉంటుండాలి. Draupadi has got that right. ఆమె సత్యసూక్తుల లోపల జీవితం గడిపినటువంటిది. She spent her life on ధర్మాచరణ truth. లోపల తన జీవితాన్ని అంతా అంకితం చేసినటువంటిది. She dedicated her life in following the principles of dharma. ఒకానొక సమయం లోపల దుర్వాసుడు ఎంతో మంది శిష్యుల లోపల అరణ్యములో ప్రవేశించాడు. At one time, Durvasa came with many of his disciples, పాండవులను అవమానపరచాలని వచ్చాడు. only to humiliate Pandavas. కానీ ఎంత ఋషి అయినప్పటికీ ధర్మస్వరూపులైనటువంటి వారిని ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. He may be a great sage, but he can't harm anybody. ధర్మజుడు వచ్చాడు. Dharmaja came. ద్రౌపది ఇన్ని వేల మంది శిష్యులతో దుర్వాసుడు వచ్చాడు, అతనికి భోజనం పెట్టాలి, మనం ఏం చేయాలి? Durvasa came here with thousands of his disciples. How to feed them? How to serve them లక్షలాది food? ప్రజలకంతా భోంచి పెట్టేటువంటి యొక్క నా చేతులు ఈనాడు కొంతమందికి పిచ్చం పెట్టలేకుండా పోతున్నాను. These hands served lakhs and lakhs of people earlier. అని చాలా Now I am not able to serve విచారించాడు. you. He felt so sad. అప్పుడు కూడా ద్రౌపది మనమేమి విచారించనక్కర్లేదు నాథ.
Then Draupadi said, don't worry now. ఆపద్బాంధవుడు ఉంటున్నాడు, God is there. అనాథ రక్షకుడు ఉంటున్నాడు, He will protect the forlorn. సమయస్ఫూర్తిగా సంరక్షించేటువంటి భగవంతుడు మనకున్నాడు. God will protect us at the ఇంత right moment. రక్షకుడుగా మనం విచారం ఎందుకు చేయాలి? Then why should you worry? కృష్ణుడిని ప్రార్థించింది. She prayed to Krishna. కృష్ణ, Krishna, ఈ సమయంలో నీవు తప్ప మరొకరు లేరు మాకు. at this moment we don't have anyone else other than you. నీవే మమ్మల్ని రక్షించాలి. You should protect us. అందులో ఆ యొక్క దుర్వాసుడు మహా కోపిష్టి. Durvasa is అతని known for కోపానికి నా anger. పతులు బలి కాకుండా ఉంటుండాలి. See that my husband నేను will not బలి be అయినప్పటికీ put in difficulties పర్వాలేదు. because of him. చూడండి, తన స్వార్థాన్ని కూడా త్యాగం చేసింది. Let anything నేను బలి happen to అయినప్పటికీ me. పర్వాలేదు, నా పతులు మాత్రం బలి కాకూడదు. Let anything happen to me. See that my husbands would be saved. కనుక వారిని రక్షించమని కోరింది ఇవే. And she prayed that her husband should be protected. అప్పటికప్పుడు కృష్ణుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. Krishna appeared there at that moment. ఎప్పుడో బయలుదేరి వచ్చినట్టుగా చెబుతూ వచ్చాడంతా ద్రౌపదికి. He started telling as if he started there his journey long back. మీరు అడవికి వెళ్ళినప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని చూడాలని ఎంతో ఆశపడింది అని సామాన్య మానవుని వలె తాను కూడా చెబుతూ వచ్చాడు. దీనివాడు వచ్చినట్టుగా ఊరికి చూచి ఆనందించకూడదు. Can't he be happy by అక్కడ just కొత్త meeting? నటన ఒకటి చేస్తూ వచ్చాడు. And then he started acting there. ద్రౌపది, చాలా ఆకలి వేస్తున్నది. I am very hungry. దుర్వాసుడే అన్నం పెట్టలేకుండా పోతున్నాము, నీకెక్కడ మేము అన్నం పెట్టగలము? బ్రహ్మాండమంతట బొద్దలో ఉన్నట్టు నీకు బచ్చబోద్యం నేను పెట్టదగునా? We could not serve food even to Durvasa. Oh Krishna, how could we serve you food? నీవు వేరే ఒప్పించిన ఒక పెద్దగా నాకు అన్నం కావాలంటున్నావు. But you say that you want నేను food. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేది? Where from can I get it? మేము అడవుల పాలైపోయినాము We are in the forest. కనుక కందమూలాదులతో మనం కాలం గడుపుతున్నాము. We are spending time eating leaves and tubers. కృష్ణ, నీవే చెప్పు, ఏదైనా ఒక ఇది ఉంటే తప్పక నేను అందిస్తాను, నా ప్రాణాన్ని నేను ఇస్తానంటుంది. Krishna, tell me somewhere or other. I'll rather give my life. ద్రౌపది, నీ Draupadi, ప్రొద్దన వండినటువంటి పాత్ర ఏమైనా ఒకటి ఉంటే తీసుకునిరా. bring any vessel present inside. దాని ఏమైనా శేషం ఏమైనా ఉంటుందానేమో చూడమన్నా. If there is any balance, see. ద్రౌపది ఏ పని చేసినా కానీ పరిశుద్ధంగా చేసేటువంటిది. Whatever Draupadi వస్త్రం does, శుద్ధం she చేసినా maintain వస్త్రములు cleanliness. కూడా అంత శుద్ధంగా ఉండేటువంటిది. She'll- పాత్రలు చేసినా పాత్రలు కూడా అంత శుద్ధంగా ఉండేటువంటిది. She'll keep- ఏ పని చేసినా ఇల్లు కూడా ఎప్పుడు అద్దం వలె శుభ్రంగా ఉండేటువంటిది. She will keep all the vessels clean, everything neat and tidy. అంతా కూడా క్లీన్ గా ఉండేటువంటి. Everything will be perfectly clean. కృష్ణ, నీకు తెలీదా? Krishna knows పాత్ర you. బాగా తోమి పెట్టేశాను, అందులో ఏ మాత్రం కూడా నేను ప్రసాదం ఉంచలేదని. నేను I washed all the vessels, there's no తీసుకుండ్రా balance. అన్నాడు. He said, bring it. సరే, కృష్ణాజ్ఞను శిరసా వహించింది. So she followed Krishna's command. ఏమి చెప్తే చేయటమే ఆ ద్రౌపది యొక్క ఈ స్వభావం. Draupadi's nature is to do in toto whatever that ఆ is said. పాత్రను అటు ఇటు చూచాడు. వెనక తట్టు ఒక కంఠం దగ్గర ఇంత చిన్న బలుసాకు ఖర్చుకొని ఉంటుండాలి. ఆనాడు ఆకుకూర వండింది పాపం. That was the day when she cooked green leaves, and Krishna tossed that vessel on both sides and found little leaf towards the neck of the vessel. కింద కొంచెం ఇది ఖర్చుంది. And she saw దాన్ని it వేయి నాకు అన్నాడు. and said, give me, offer that. దాన్ని తీసింది, కృష్ణ అని వేసింది పాపం. And she just offered it to him, Krishna saying. అక్షయం అన్నాడు. He said, Akshayam, let it be infinite. దానితో కృష్ణుని యొక్క కడుపంతా నిండిపోయింది. And Krishna's hunger is totally భగవంతుని తృప్తి satiated. అయినప్పుడు ప్రపంచమంతా తృప్తి అయిపోతుంది. When God is satisfied, the whole world will be satisfied. నీకి గాని వాడనైతే లోకమాత, నేను లోకమందు లోకు అవుదు లోకమాత. ఎప్పుడు భగవంతుని కానప్పుడు ఎవరికి కాడువాడు. When God denies you, nobody would ever accept you. భగవంతుడు ఎస్ అన్నాడు, అందరూ ఎస్ అంటారు వాడు. When God says, everybody will say yes. కనుకనే కృష్ణుడు తృప్తి పడ్డాడు. Krishna is satisfied. ఈ దుర్వాసుడు తెచ్చినటువంటి శిష్యులకు అందరికీ కడుపులు నిండిపోయినాయి. The stomachs of the disciples of స్నానానికి Durvasa were వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళంతా full. అక్కడి నుంచి అట్టనే వెళ్ళిపోయారు. ఇంకే వీరి దగ్గరికే రాలేదు. They started turning back. They did not reach the spot. ఈ విధంగా ద్రౌపది యొక్క గుణము అంత భక్తి ప్రపత్తులతో ఉండినటువంటి అన్ని కష్టాలకు గురి కావటం చేతనే ఆమె యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు భగవంతుడే మెచ్చుకున్నాడు. That was the character, nobility, virtue of Draupadi, praised by God himself. కనుక మనం వారి మెప్పులకు వీరి మెప్పులకు మనం ప్రయత్నం చేయనక్కర్లేదు. We should not work to win the name of anybody. తుచ్చమైనటువంటి యొక్క విషయాల కోసమే మనం ఎన్నో విధమైనటువంటి అర్పణలు చేయనక్కర్లేదు. Not for worldly things. భగవంతుని మెప్పును సంపాదించడానికి తగిన కృషి చేయాలి.
we should do everything so as to win good ఆ name. మెప్పును ఒకదాన్ని మనం పొందితినా ఇంకంతా మనం పొందినట్టే, ప్రపంచాన్నే మనం పొందినట్టే. When once God is pleased, the whole world is pleased. భగవంతుడే మనకు ప్రేమపూర్వకంగా ఉన్నప్పుడు ప్రపంచమంతా మన హస్తగతం అయిపోతుంది. When once God loves you, you will have the అదే whole world త్యాగరాజు under కూడా your చెప్పాడు, త్యాగరాజు కూడా control. చెప్పాడు. That's what Shagraj said. నీ అనుగ్రహ బలం ఒక్కటుంటే చాలు రామా, సర్వగ్రహమును నా హస్తగతం అయిపోతాయి అన్నాడు. Shagraj said, "O Rama, if I have got the strength of your grace, the rest of the planets will be under my control." కనుక భగవంతుని అనుగ్రహానికి పాత్రుడు కావాలంటే In order to deserve మనం God's కష్ట grace, నష్టములు, సుఖ దుఃఖములు, కీర్తి అపకీర్తులకు అన్నిటినీ మనం ఎదుర్కోవాలి. we should face both of these twins, the pain and the అన్ని pleasure, సమయం the profit and loss. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం స్మరించాలి. At all times we should chant the name of God. భగవంతుని ప్రేమకు మనం పాత్రలు కావాలి. We should deserve the love of God. ఆ ప్రేమకు పాత్రులైతే ఇంక దేనికి మనం వెరవనక్కర్లేదు. When once you are the recipient of God's సర్వమును నీవు love, సాధించేటువంటి you don't need to వాడైపోతావు. fear. It amounts to achieving everything else in this world. కనుక So, మనము భగవంతుని అనుగ్రహం కోసమని మన యొక్క సమత్వాన్ని మనం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. to win the grace of the Lord, we should develop this equal-mindedness, equanimity. గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, నంద కుమార నవనీత చోర, నంద కుమార నవనీత చోర, హృదయ విహార బడా చిత్త చోర, హృదయ విహార బడా చిత్త చోర, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ, గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి, నంద కుమార నవనీత చోర, నంద కుమార నవనీత చోర, హృదయ విహార బడా చిత్త చోర, హృదయ విహార బడా చిత్త చోర.